ਹੈਲੋ ਹਾਈ एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी, अज आप करांगे बेसिक पॉइंट जो अपने इंपोर्टेंट पॉइंट ने जो अपना चैप्टर 3 है माइक्रो इकोनॉमिक्स का नैशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो इस देखो जी पहला अपना की है भी फैक्टर इनकम की होंगी आ। फैक्टर इनकम वो आ जो हाउस होल्ड सैक्टर नूं रिसीव होंगी आ, जो अपना जो प्रोड्यूसर सैक्टर उसके द्वारा की आ पे करी जाती है। क्योंकि जो अपने हाउस होल्ड सैक्टर नूं आपां की कहने ओनर कहने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो अपनी लैंड लेबर कैपीटल आ, तो वो जो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की गई ने जो अपना प्रोड्यूसर सैक्टर आ, तो प्रोड्यूसर सैक्टर उसके बदले की करता जी फैक्टर पेमेंट करता जो अपनी हाउस होल्ड सैक्टर की होंगी आ फैक्टर इनकम होंगी आ। ना देखो कहते फैक्टर इनकम की है वो इनकम आ जो रिसीव की जाती है बाय दी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं अपने लैंड लेबर कैपीटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो कहते बाय रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विस जो उन्होंने द्वारा फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करी जाती हैं। तो जो अपनी फैक्टर इनकम उसनों आपां होर के नाम नाल जाणिया जांदा वा अर्न इनकम भी कहने उसनों आपां। तो हुण देखो कहते जो अपनी फैक्टर इनकम आ हुण जो लैंड अपनी सर्विस प्रोवाइड की आ हाउस होल्ड सैक्टर तो जो प्रोड्यूसर सैक्टर उसने किया रेंट के उपर जो लैंड आ की लई आ। तो हुण जो रेंट प्रोवाइड हो रहा रेंट की आ अपनी फैक्टर इनकम का पार्ट आ। उस तो बाद जे हुण आपां कहीए उस तो बाद जिहड़ा अपना लेबर आ लेबर ने अपनी सर्विस प्रोवाइड करियां ने तो उसके बदले वो की वेजेस जो अपनी वेजेस है वो रिसीव कर रही है जो अपनी लेबर है उसके द्वारा वेजेस रिसीव की जा रही ने तो भी की अपनी फैक्टर इनकम आ। तो उस तो बाद जो अपनी ट्रांसफर इनकम होंगी है वो होंगी है जो जिसके बदले कोई भी अपने फैक्टर सर्विस प्रोवाइड नहीं की हैगियां वो आपको एज ए हैल्प मिल रही है। तो हम देखो कहते ट्रांसफर इनकम अपनी वो इनकम आ जो रिसीव की जाती है बाय द परसन एज ए हैल्प डोनेशन और चैरिटी एक्सैट्रा अपनी केड़ी हुंदी है इसनूं आपां अर्न इनकम भी कहने आ। इस दे विच की आ जाऊगा अपना जिवें स्कॉलरशिप हो गई ठीक है जी अपना डोनेशन जो अपनी चैरिटी तो ये अपनी की ने ट्रांसफर इनकम आ क्योंकि इस दे बदले अपने कोई फैक्टर सर्विस नहीं प्रोवाइड करी हैगी। हाँ जी, उस तो बाद आ गई जी अपनी डोमैसटिक इनकम ते नैशनल इनकम की आ। हुण देखो डोमैसटिक इनकम की है मान लो अपनी सारी कंट्री आ तो हुण जो अपनी कंट्री दे विच अपने कंट्री दे लोग तो वर्क कर ही रहे ने अपने कंट्री दे विच जो नॉन रेजिडेंट ने बाहरों भी अपनी कंट्री दे विच की लोग काम करन आउंदे ने। तो अपनी कंट्री दे विच जो अपनी सारी डोमैसटिक टैरिटरी है ये इनसाइड जो भी इनकम जनरेट हुई आ जिहड़ी फैक्टर इनकम आ रेंट इंटरस्ट प्रॉफिट ते उस तो बाद अपना जिहड़ा कंपनसेशन ऑफ इंप्लाइज ये सारे जिहड़ा टोटल आ उसनूं आपां की कहने डोमैसटिक इनकम कहने जिहड़ी इनकम अर्न करी गई आ बाय दी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। क्योंकि इस केस दे विच ये मैटर नहीं करता हैगा भी वो रेजिडेंट ने अर्न करी है इनकम या अपनी नॉन रेजिडेंट ने इनकम अर्न करी है। क्योंकि जो अपनी कंट्री है उस दे विच इंडियन दे जिहड़े लोग ने इंडियन लोग ने वो भी काम कर रहे हैं जो बाहरली कंट्री के लोग ने वो भी बाहरों इंडिया दे विच काम करन आउंदे ने। तो उन्होंने दोनों ने रल के जो इनकम अर्न करी आ अपनी कंट्री दे विच उसदे टोटल नूं आपां की कहने आ जो आपां डोमैसटिक इनकम कहने आ। हुण देखो कहते जो अपनी नैशनल इनकम की आ नैशनल इनकम दे विच मेन रोल आ हैगा जी नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट कौन हुंदा जो एक किसी कंट्री दे विच एक उहनूं मतलब रहिंदे नूं 1 साल या 1 साल तो की ज़्यादा हो गया उत्थे दा ही उहदा की आ इकनोमिक इंटरस्ट आ उसनूं आपां की कहने आ नॉर्मल रेजिडेंट कहने आ। तो जो नैशनल इनकम आ जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अपनी कंट्री दे उन्हां द्वारा जो इनकम अर्न करी गई है जो फैक्टर इनकम आ एक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर ਉਹਦੇ टोटल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਨ ਕਰੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਅਰਨ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਆ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਟੋਟਲ ਹੁੰਦਾ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਦਾ ਜੋ ਅਰਨ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कहते जो अपनी डोमैसटिक इनकम आ नैशनल इनकम आ इस आप सिर्फ कि इनकम इनकलूड करते हैं फैक्टर इनकम इनकलूड करते हैं आप ट्रांसफर इनकम इनकलूड आप नहीं करते है। हुण एक ये क्वेश्चन आ जी अपना मेन हुण ये अपना एक क्वेश्चन आ भी कहते जी नैशनल इनकम आ वो अपनी आलवेज की आ ग्रेटर देन हुंदी आ किहदे नालों जो अपनी डोमैसटिक इनकम आ। तो हुण देखो कहते जरूरी नहीं हैगा भी जो अपनी नैशनल इनकम आ जो अपनी नैशनल इनकम आ हमेशा ही डोमैसटिक इनकम तो ज़्यादा होगी। एक आप एग्जाम्पल लेके चलते हैं मान लो जी अपनी डोमैसटिक इनकम आ वो कितनी 500 है
ठीक है जी। ਤੇ ਹੁਣ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੈਟ ਫੈਕਟਰੀ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਨੈਟ ਫੈਕਟਰੀ ਇਨਕਮ ਅਬਰੋਡ ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਫੈਕਟਰੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 200 ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 700 ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਬਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਮ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਫੈਕਟਰੀ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਨੈਟ ਫੈਕਟਰੀ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਆਪਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ 300 ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਲੈਸ ਦੈਨ ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਕਮ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 500। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੈਟ ਫੈਕਟਰੀ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 200। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 300 ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਾਲਸ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜੀ ਫਾਲਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੈਟ ਫੈਕਟਰੀ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਕਮ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੋਨੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਂਡ ਲੇਬਰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ਼ਿਪ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਕਮ ਆ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਕਮ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਕਮ ਆ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ NDP ਐਟ ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ, ਨੈਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਟ ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ NNPFC, ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਟ ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ। ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੋਮੀਨਲ ਜੀਡੀਪੀ ਤੇ ਰੀਅਲ ਜੀਡੀਪੀ ਕੀ ਆ। ਨੋਮੀਨਲ ਜੀਡੀਪੀ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਊਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਨੋਮੀਨਲ ਜੀਡੀਪੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੋਮੀਨਲ ਜੀਡੀਪੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੋਮੀਨਲ ਜੀਡੀਪੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2012 ਤੇ 13 ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲੌਥ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 100 ਮੀਟਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 5 ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੀਡੀਪੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 500 ਤੇ ਰਾਈਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 20 ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਪਰ 100 ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ 100 ਪਰ ਟਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਪਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ 2000 ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2500। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2019 ਤੇ 20 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੇਮ ਆ ਬਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਫਲੋ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਆ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਥਰੂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਫਲੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਰੀਅਲ ਜੀਡੀਪੀ। ਰੀਅਲ ਜੀਡੀਪੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਥਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਈਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ, ਜਿਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲਿਆ ਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ 2022 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ 2015 ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ 2021 ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 2013 ਵਾ।
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਈਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ ਈਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੀਅਲ ਜੀਡੀਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਬੇਸ ਈਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ 2012-13 ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 2019-20 ਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਣਾ ਸੇਮ ਆ। ਸੇਮ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2019-20 ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ 2012 ਤੇ 13 ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ 2012-13 ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, 100 ਮੀਟਰ ਕਲੌਥ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 200 ਮੀਟਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 20 ਟਨਸ, ਉਰੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 30 ਟਨਸ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਣਾ ਸੇਮ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਆ, ਰੀਅਲ ਜੀਡੀਪੀ ਆ। ਰੀਅਲ ਜੀਡੀਪੀ ਜੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਓਨਲੀ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੀਅਲ ਜੀਡੀਪੀ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜੀਡੀਪੀ ਰੀਅਲ ਜੀਡੀਪੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਫਲੋ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।